Good morning to all of you. I, Professor B.S. Deshmukh, lecturer in Mechanical Engineering Department of Maratha Vidya Prasarak Samajas, Rajarshi Shahu Maharaj Polytechnic, Nasik. Today we have to see the syllabus of the thermal engineering subject. In previous lecture, we have to discuss on the first 3 units of the thermal engineering subject. We know that the course code of the thermal engineering is 22337. In previous lecture, we have to discuss on the course outcome from this subject. After that, we have to discuss on the teaching and the examination scheme of the thermal engineering of MSBT. After that, we have to discuss the one by one 3 units from this subject, where first unit is a fundamental of the thermodynamics, where we have to discuss the basic concept of the thermal engineering subject and the various terms which is related to the thermodynamics. And also we have to discuss on the various laws of the thermodynamics, like as the first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, zeroth law. Then unit second, which is ideal gas and the ideal gas processes, where we have to discuss the various laws, ideal gas processes. Then we have to discuss on the third unit of the thermal engineering, which is the steam and steam boiler, where we have to discuss on the steam, their fundamental concept, applications, numericals, various processes, steam boilers, boiler accessories, boiler mounting, and their difference. Now, today we have to see the syllabus of the fourth unit of the thermal engineering, fourth unit, which is steam turbine. Actually, this unit is divided into 2 parts. First part is a steam nozzle and second one is a steam turbine. And in syllabus, the fourth unit is divided into 3 parts. Part 1, which is a steam nozzle, 4.1, 4.2 steam turbine, and 4.3 compounding of the turbines. In 4.1, steam nozzle, where we have to learn the continuity equations, what is meant by the nozzles, types of the nozzles, concept of Mach number, and how to decide the Mach number. Then we have to discuss on the critical pressure, choke flow condition, applications of the steam nozzles. This is 4.1. Second one, which is 4.2, which is steam turbine. Here we have to learn the what is meant by the steam turbine, classifications of turbine, means the various types of the turbines, and the construction and working of the impulse and the reaction turbine. Next one, which is 4.3, compounding of the turbines and its type, various types of the compounding of the turbines. Then regenerative feed heating, bleeding of the steam, what is meant by the governing and the various types of the governing. And finally, at last, we have to discuss the losses in the steam turbine. Actually, steam nozzle and steam turbine is the small chapter, no numericals included in this युनिट. या युनिटमध्ये आपण कोणत्या प्रकारचे न्यूमेरिकल्स बघणार नाही. प्युअरली हे थेरॉटिकल युनिट आहे, स्टीम नोझल अँड दी स्टीम टर्बाईन. यामध्ये बेसिकली आपण फक्त स्टीम नोझल म्हणजे काय, नोझलचे टाईप्स, मॅक नंबर, ही कन्सेप्ट, क्रिटिकल प्रेशर हे बघणार आहोत. तसेच त्यासोबतच आपण स्टीम टर्बाईन बघणार आहोत. बेसिकली स्टीम टर्बाईन इज द डिवायडेड इंटू 2 parts.
विच इज इम्पल्स टर्बाईन आणि द रिॲक्शन टर्बाईन. स्टीम टर्बाईन ही कन्सेप्ट ह्या युनिटमध्ये फक्त 2 टाईप्समध्ये डिवाईड केलेली आहे. एक आहे इम्पल्स टर्बाईन आणि द रिॲक्शन टर्बाईन. आणि या युनिटमध्ये आपण इम्पल्स टर्बाईन म्हणजे काय अँड द कन्स्ट्रक्शन अँड द वर्किंग ऑफ द इम्पल्स टर्बाईन अँड सेम रिॲक्शन टर्बाईन कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ द रिॲक्शन टर्बाईन हा पार्ट आपण बघणार आहोत. आणि लास्टली 4.3 मध्ये कंपाऊंडिंग ऑफ द टर्बाईन बघणार आहोत. असं हे 4th युनिट आहे. ॲक्च्युली इट इज अ स्मॉल शॉर्ट चॅप्टर. आफ्टर दॅट चॅप्टर नंबर 5 विच इज स्टीम कंडेन्सर. आपल्या सिलेबसमध्ये चॅप्टर नंबर 5 आहे स्टीम कंडेन्सर. ॲक्च्युली हेडलाईन जरी स्टीम कंडेन्सर असली तर बेसिकली हे चॅप्टर 2 पार्टमध्ये डिवायडेड केलं आहे. फर्स्ट वन विच इज अ स्टीम कंडेन्सर अँड सेकंड वन इज द कुलिंग टॉवर. प्युअरली लाईक ॲज अ थर्ड युनिट सारखंच हे युनिट प्युअरली थेरॉटिकल बेसिस आहे. यामध्ये कोणत्या प्रकारचे न्यूमेरिकल्स यामध्ये इन्क्लुडेड केले नाही. नाऊ वी हॅव टू सी द सिलेबस. हे चॅप्टर बेसिकली 3 पार्ट्समध्ये डिवाईड केलं आहे. 5.1 स्टीम कंडेन्सर, 5.2 कंडेन्सर परफॉर्मन्स अँड 5.3 विच इज द कुलिंग टॉवर. असं ह्या 3 पार्टमध्ये हे चॅप्टर डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे किंवा डिवाईड केलेलं आहे. 5.1 विच इज स्टीम कंडेन्सर. स्टीम कंडेन्सरमध्ये आपण बघणार आहोत डॅल्टन्स लॉ, पार्शल प्रेशर, फंक्शन्स अँड क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेन्सर म्हणजे काय अँड दी व्हेरियस टाईप्स ऑफ द कंडेन्सर आपण यामध्ये बघणार आहोत. त्यासोबतच वी हॅव टू डिस्कस ऑन दी कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ दी सरफेस कंडेन्सर अँड द जेट कंडेन्सर. आणि त्यासोबतच आपण सरफेस कंडेन्सर आणि जेट कंडेन्सरचं कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग आपण बघणार आहोत. यामध्ये एक इम्पॉर्टंट पार्ट्स असतो तो म्हणजे डिफरन्स बिटवीन दी स्टीम कंडेन्सर अँड दी जेट कंडेन्सर हा आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचा आहे. सेकंड वन विच इज अ कंडेन्सर परफॉर्मन्स. कंडेन्सर परफॉर्मन्स मीन्स द सोर्सेस ऑफ एअर लिकेज अँड इट्स इफेक्ट, कन्सेप्ट ऑफ कंडेन्सर इफिशियन्सी, व्हॅक्यूम इफिशियन्सी. आणि त्याच्यावरती एक सिम्पल काही थोडेसे न्यूमेरिकल्स असतील. बेसिकली MSBTच्या एक्झाममध्ये न्यूमेरिकल्स यावरती जास्त विचारले जात नाही. देन लास्ट पार्ट ऑफ दी स्टीम कंडेन्सर युनिट विच इज कुलिंग टॉवर. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट. ह्या युनिटचा लास्ट पार्ट आहे तो म्हणजे कुलिंग टॉवर. प्युअरली थेरॉटिकल पार्ट आहे. त्यामध्ये आपण बघणार आहोत व्हॉट इज मीन बाय दी कुलिंग टॉवर अँड द व्हॉट इज द रोल प्ले कुलिंग टॉवर इन द थर्मल पॉवर प्लांट. थर्मल कुलिंग टॉवर म्हणजे काय आणि थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये कुलिंग टॉवर एक्झॅक्टली काय रोल प्ले करतं हे आपल्याला यामध्ये बघायचं असतं. त्यासोबतच आपण त्यामध्ये बघणार आहोत व्हेरियस टाईप्स ऑफ द कुलिंग टॉवर्स मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द कुलिंग टॉवर्स ऑर द टाईप्स ऑफ द कुलिंग टॉवर्स वेअर द फोर्स, नॅचरल अँड इंड्युस्ड ड्रॉट कुलिंग टॉवर. या सर्वांचं फोर्स ड्रॉट आणि इंड्युस्ड ड्रॉट कुलिंग टॉवरचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत स्टीम कंडेन्सर अँड द कुलिंग टॉवरमध्ये. नाव वी हॅव टू डिस्कस ऑन दी लास्ट युनिट ऑफ दी थर्मल पॉवर प्लांट विथ द हीट ट्रान्सफर अँड दी हीट एक्सचेंजर. या थर्मल पॉवर प्लांटचा जो लास्ट पार्ट आहे हीट ट्रान्सफर अँड दी हीट एक्सचेंजर हा हे युनिट आहे. बेसिकली लास्ट युनिट इज डिवायडेड इंटू 5 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज अ मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. फर्स्ट युनिट इज अ मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. हे आपण बघणार आहोत मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. Modes of heat transfer, where is the conduction and the convection and the radiation. Modes of heat transfer आपण 6.1 मध्ये बघणार आहोत modes of the heat transfer. First one is the conduction, convection and the radiation. 6.2 which is the conduction, Fourier's law. यामध्ये आपण बघणार आहोत Fourier's law, thermal conductivity, conduction through the cylinder, thermal resistance, composite walls, list of conducting and insulating materials. हे आपण ह्या युनिटमध्ये बघणार. 6.3 विच इज कन्व्हेक्शन. कन्व्हेक्शन बघणार आहोत न्यूटन्स लॉ ऑफ दी कुलिंग, नॅचरल अँड फोर्स कन्व्हेक्शन. न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग अँड नॅचरल अँड दी फोर्स कन्व्हेक्शन. नेक्स्ट वन विच इज 6.4 विच इज रेडिएशन. थर्मल रेडिएशन, ॲब्सॉर्प्टिव्हिटी, ट्रान्समिटिव्हिटी, रिफ्लेक्टिव्हिटी, इमिसिव्हिटी, ब्लॅक अँड ग्रे बॉडीज, स्टीफन बोल्ट्झमन्स लॉ हे आपण बघणार आहोत. Next one which is 6.5 heat exchangers. Classification of the heat exchangers, construction and working of shell and tube, shell and coil, pipe in, pipe type and plate type heat exchangers.
ॲटोमॅटिक हीट एक्सचेंजर अँड इट्स ॲप्लिकेशन. लास्ट जे चॅप्टर आहे आपलं सिलेबसचं हीट ट्रान्सफर अँड हीट एक्सचेंजर, यामध्ये काही थेरॉटिकल पार्ट्स आहे आणि यामध्ये आपल्याला न्यूमेरिकल्स पण या सिलेबसमध्ये बघायचे आहे की हीट ट्रान्सफरवरचे हाऊ टू हीट ट्रान्सफर अँड हाऊ टू कॅल्क्युलेट द हीट ट्रान्सफर, थर्मल कंडक्टिव्हिटी, रिफ्लेक्टिव्हिटी ऑर दी रेडिएशन्स, हे आपण यामध्ये बघणार आहोत. असे टोटल 6 युनिट मिळून आपल्याला थर्मल इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट बघायचा आहे. ओके, एक स्मॉल त्याच्यावरचं आपण मार्किंग स्कीम आपण या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट केलेली आहे, ती आपण एकदा बघून घेऊ. बेसिकली MSBTच्या पेपरमध्ये टोटल 70 मार्क्सला हे युनिट सब्जेक्ट विचारला जातो. त्यामध्ये जे काय आपलं फर्स्ट युनिट आहे फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, हे टोटल 8 मार्क्सला यामध्ये विचारलं जातं. ते 8 मार्क्स 2, 2 अँड 4 असे 3 लेवल्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहे. सेकंड युनिट आहे आयडियल गॅसेस अँड आयडियल गॅस प्रोसेसेस. हे युनिट बेसिकली 14 मार्क्ससाठी अलोकेट असतं. 14 मार्क्सवरती यावरती क्वेश्चन्स MSBTच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारले जातात आणि हे 14 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट केलेले असतात. त्यानंतर थर्ड युनिट आहे स्टीम अँड स्टीम बॉयलर. हे युनिट 14 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. फोर्थ युनिट आहे स्टीम टर्बाईन्स. आपल्याला माहिती आहे स्टीम टर्बाईनमध्ये स्टीम नोझल्स अँड स्टीम टर्बाईन अशा पार्टमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे युनिट आणि हे युनिट 16 मार्क्ससाठी विचारलं जातात. त्यानंतर स्टीम कंडेन्सर. स्टीम कंडेन्सर हे 5th युनिट आहे. स्टीम कंडेन्सर अँड स्टीम कूलिंग टॉवर अशा 2 पार्टमध्ये हे युनिट डिवाईड केलेलं असतं. युनिट नंबर 5 आणि ते 10 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. अँड लास्ट वन हीट ट्रान्सफर अँड दी हीट एक्सचेंजर, हे युनिट 8 मार्क्ससाठी, असं टोटल 70 मार्क्ससाठी हा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट केलेला असतो. यासोबतच आपल्याला ह्या युनिटमध्ये काही प्रॅक्टिकल्स पण बघायचे आणि काही मायक्रो प्रोजेक्ट पण बघायचे आहे. त्याच्याशी रिलेटेड काही मायक्रो प्रोजेक्टची लिस्ट आपल्याला MSBTने या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्या आधारे आपण यावरती बेसिकली हे मायक्रो प्रोजेक्ट आपण काय करू शकतो, घेऊ शकतो किंवा रेफर करू शकतो. ओके, त्यानंतर हा सिलेबस बघत असताना आपण काही बुक्स पण या ठिकाणी दिलेले आहेत, त्यांचे ऑथर पण दिलेले आहेत आणि त्याचा रेफरन्सेस घेऊन आपण याचा स्टडी करू शकतो. ज्यामध्ये आहे फर्स्ट थर्मल इंजिनिअरिंग ऑथर आहे राठोड महेश M. नंतर सेकंड आहे बेसिक थर्मोडायनॅमिक्स. थर्ड आहे थर्मल इंजिनिअरिंग राजपूत अँड RK. त्यानंतर फोर्थ आहे टेक्स्टबुक ऑफ थर्मल इंजिनिअरिंग गुप्ता JK गुप्ता खुर्मी RS. अँड लास्ट आहे अ कोर्स इन थर्मल इंजिनिअरिंग डुमकुनवा. यांचे बुक्स आपण या ठिकाणी आपण थर्मल इंजिनिअरिंगचा स्टडी करण्यासाठी काय करू रेफर करू शकतो. असा हा टोटल 6 युनिट मिळून याचं टीचिंग स्कीम बनवलेली आहे. याचा सिलेबस आपण बघणार आहोत आणि उरलेलं जो फर्स्ट चॅप्टरचा स्टडी तो आपण नेक्स्ट लेक्चरपासून स्टार्ट करणार आहोत. ओके, थँक्यू.